Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan pengajian tafsir kita ini dengan sama-sama kita membaca ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkat ratib Al-Attas dan pengajian tafsir yang disusun oleh almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita dan merahmati guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 ini yang sedang melanda dunia. Wa ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته إن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الرسول الأعظم البكي مقدم محمد بن علي وعلي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الكتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بهراس، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، وإلى روح الحسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى أرواح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب أحمد بن حسن العطاس، والحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومعمول وصلاح شأن الله باطن في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت عن دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد، ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا بالموجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita daripada pembacaan ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Maka sekarang kita akan membaca kitab tafsir yang disusun oleh Hadratul Marhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun sama-sama membaca pada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-169, 170 dan juga 171. Maka sekarang kita akan masuk pada ayat surah Al-Baqarah pada ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 172, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah, kulu, makanlah kamu semua, minat tayyibati, daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, daripada apa yang kami ataupun apa yang telah kami rezekikan. Ya, kami di sini, ya, ini Allah Subhanahu wa taala, ataupun kami kurniakan, kami berikan, ya, kum, kepada semua manusia. Washkuru, dan bersyukurlah kamu semua, wahai setiap hamba Allah Subhanahu wa taala.
lillahi kepada Allah. Ya, lillahi hanya bersyukur kepada Allah. In kuntum, jika kamu semua, ya, iyyahu ta'budun, jika kamu semua apa dia? Jika kamu semua menyembahnya, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan memerintahkan kita, ya, khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Sebab orang yang beriman dia akan patuh kepada Allah Taala. Orang yang beriman dia akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala aspek, segala sudut. Ya, ini kalau orang yang beriman. Orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka dia tidak akan taat kepada Allah Taala. Dia tidak akan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu diperjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diperjelaskan, kulu, ya, makanlah kamu semua, ya, makanlah kamu semua min tayyibati, daripada apa? Daripada yang baik-baik. Ya, makan sudah terang. Kalaulah Allah sebut makan, berarti apa? Tak perlu tunggu Allah sebut minum. Berarti kalau dah makan pasti dengan minum sekali para jemaah sekalian. Ya. Dan kalau dah sebut makan, pasti yang kita makan adalah makanan. Ya. Kalau yang kita minum adalah apa? Minuman. Ya. Terbalik kalau kita maknakan makanlah daripada minuman dan minumlah daripada makanan. Salah. Seharusnya kita makanlah daripada barang makan dan minumlah daripada barang minuman. Yang bagaimana? Sudah terang barang makan dan barang minum itu adalah barang makan yang halal, barang makan yang baik-baik, ya, barang makan yang baik-baik. Barang makan yang baik-baik berarti apa? Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan barang makan yang baik-baik, berarti tidak ada barang makan yang Allah Taala perintahkan kepada kita yang mana bila Allah perintahkan dia akan menjadi mudarat kepada kita. Tapi bagaimana pula sekarang ada orang makan barang makan yang halal tapi boleh jadi mudarat kepada dirinya, membahayakan kepada dirinya. Dia makan boleh sakit, dia makan boleh, ya, dan sebagainya. Ini dia tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Lihat cara makannya bagaimana. Ya. Lihat di dalam bila kita sebut makan, bila kita go very deep tentang makan, ya, dijelaskan oleh para alim ulama, ya, kita kalau makan perlu makan dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana pula dengan sunnah Nabi SAW? Maksud dengan sunnah Nabi SAW adalah apa? Kita makan dengan ajaran-ajaran Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Nabi mengajarkan kepada kita makan dengan tangan kanan, ya, mula dengan baca doa makan, ya, dan kita ambil barang makan tersebut dari sebelah kanan. Jangan langsung kita cukup makan. Dan bila kita masukkan ke dalam mulut kita, ya, kita disuruh apa? Kunyah, gigit barang makan ini sampai 40 kali baru kita telan. Tapi zaman sekarang kadang-kala orang makan tu dia lupa daratan. Orang makan tu bagaimana? Dia faham sudahlah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hakadha, ya. Dan bila kita makan juga, jangan sampai kita makan walaupun itu barang makan yang halal atau barang makan yang baik, tetapi dia boleh apa? Dia boleh memalaskan kita untuk beribadah. Berarti kalau sudah kita makan sampai kita rasa malas untuk ibadah, berarti syaitan telah menipu kita. Ya, syaitan telah menipu kita. Seharusnya kita makan barang makan tersebut tetapi memberikan kita kesihatan, memberikan kita tenaga, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakadha, ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita lihat memerintahkan hamba-hambanya yang telah beriman supaya menerima satu hukum dan peraturan, iaitu mereka disuruh makan barang makan yang baik-baik,
iaitu barang makan yang halal, yang bermanfaat, sama ada berupa binatang ternakan, biji-bijian, buah-buahan ataupun sebagainya. Ya, daun-daunan, ya. Ada tak kita boleh makan kulit-kulit kayu? Ada. Ya, apa? Daripada kayu-kayu seperti kayu manis, ya, walaupun kita tak gigit, ya, tapi bila masak kayu manis itu menjadikan satu bahan, satu ingredient, ya. Ada kalanya pula minuman, ya, seperti minuman yang dicampur dengan serbuk kayu manis, minuman yang dicampur dengan serbuk serbuk pelaga, serbuk cengkeh, ya, boleh memberikan kita kesihatan. Ada juga dari segi bentuk halia, ya, dicampurkan ke dalam barang makan, dicampurkan ke dalam barang minuman, akan menjadikan kita kesihatan ke dalam tubuh badan kita. Maka perlulah kita faham di sini, ya, walaupun itu merupakan binatang, tetapi binatang itu adalah binatang ternakan yang boleh kita makan dari segi hukum syarak. Maka bila kita makan, perlu juga kita faham, ya, cara-cara makan yang mana dianjurkan dalam agama Islam. Hakadha, ya. Dan juga kalau kita lihat di sini, bila kita makan barang makan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memerintahkan kepada kita, jangan kita lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin kita tak dapat memakan barang makan yang sedap-sedap, ya, kita hanya dapat barang makan yang biasa-biasa, ya, ataupun kita tak dapat makan seperti makanan raja-raja, kita dapat makan seperti makanan rakyat jelata, ataupun kita yang sakit, ya, jadi di hospital dikasihkan kita makan tertentu barang makan, kadang-kala alamak tak sedap lah, ya, tak macam orang yang sihat punya makan. Tetap kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab setiap rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita, walaupun hanya seteguk air sahaja, ataupun walaupun hanya sesenduk nasi ke, sesenduk lauk ke, sepiring lauk ke, semangkuk lauk ke, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepotong roti sekalipun perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Apatah lagi bila kita makan, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kurniakan kita kesihatan daripada barang makan yang kita makan, sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang patuh, yang taat kepada Allah Taala, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat bersujud kepada Allah, dapat beribadah kepada Allah. Ini satu nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Satu nikmat besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Satu nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada kita. Sepatutnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita makan tetapi barang makan tersebut akhirnya barang makan tersebut berlebih-lebihan, akhirnya barang makan itu dibuang. Ini haram para jemaah sekalian, ya. Ini haram. Kita kalau lihat di negara kita, barang makan melimpah ruah, alhamdulillah. Minta maaflah para jemaah sekalian, kalau tiba bulan Ramadan akan diadakan macam-macam jualan, ya, bazar sana dan sini, ya, bazar sana dan sini, dan kita boleh lihat bagaimana barang makan yang dijual, ya, barang makan yang dijual begitu banyak sekali barang makan yang dijual. Dan kalau kita buka puasa pun, ya, ialah kita tak orang para jemaah sekalian, bila kita buka puasa, barang makan biasa kita makan, ya, cukup dengan 1-2 lauk cukup. Tapi kalau bila kita buka puasa, berlauk-lauk, berjuadah-juadah, seharusnya bukan tak boleh kita nak makan banyak-banyak, boleh macam-macam lauk boleh, tetapi janganlah sampai lauk itu menjadi mumbazir, lauk itu menjadi menjadi sampai berlebihan, akhirnya kita tak makan. Ini tak mahu para jemaah sekalian, ya, ini tak mahu, ya. Kita perlu bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Maka jangan sampai kita jangan sampai kita membazir barang makan tersebut, ya. Jangan kita sampai membazir barang makan tersebut. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Allah Subhanahu wa taala menyinggung kepada kita, kita patut berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Washkuru lillah, kata Allah Ta'ala, ya, dan bersyukurlah kamu lillah, iaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada juga ulama memperjelaskan, ya, barang makan yang Allah Ta'ala, kulu mimma razaqnakum, ya, kulu mimma razaqnakum, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Arti lillah tu juga ada sebagian ulama memperjelaskan, Allah dah perintahkan kita makan daripada barang makan yang halal, yang baik, ya. Dan juga Allah perintahkan kita untuk apa? Dah dapat nikmat dari Allah Ta'ala, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah dah hadiahkan kita, dah perintahkan kita untuk makan daripada barang makan yang baik-baik, yang halal, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, berarti apa? Rezeki itu milik Allah, bukan milik kita, ya. Syukur itu milik Allah, bukan milik kita. Sebab itu lillahi, ya, iaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu bersyukur kepada Allah, ya. Rezeki ini datang daripada Allah, maka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rezeki tersebut, ada orang dapat rezeki kadang-kadang lupa, ya. Ada orang dapat rezeki kadang-kadang mereka bongkak dengan rezeki mereka, sombong dengan rezeki mereka. Akhirnya apa jadi para jemaah sekalian? Ini problem para jemaah sekalian. Ya, sebab apa? Orang tak tahu syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya kalau la in syakartum, jika kamu bersyukur kepada Allah, ya, la in syakartum la azidannakum, maka la azidannakum, maka aku akan tambah, ya, kepada kamu semua. Wa la in kafartum, jika kamu tidak tahu syukur, kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku itu sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Ya, azab aku itu sangat pedih. Sebab itu kita, ya, kenapa Allah Ta'ala suruh kita bersyukur? Bila kita sudah mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita terselamat daripada sifat tamak, ya. Jadi kita terselamat daripada sifat haloba. Kita terselamat daripada sifat yang boleh yang boleh merosakkan diri kita, ya, yang boleh merosakkan diri kita. Hakadha wa iyyahu, ya, wa in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu semua, ya, kamu sekiranya benar dia sahaja yang kamu sembah, ataupun sekiranya kamu semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Orang yang bersyukur, orang yang sembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud sembah, dia patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan bersyukur. Orang yang bersyukur pasti akan dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa ayat yang boleh kita faham di sini? Allah beri kita nikmat, maka kita bersyukur. Tandanya dari kita bersyukur itu, tandanya kita adalah orang yang beriman, orang yang patuh, orang yang sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada ayat surah Al-Baqarah, daripada ayat yang ke-172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan ayat selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada ayat yang ke-173, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Ayat yang ke-173 ini membahaskan sedikit berkenaan tentang halal, berkenaan tentang bangkai, berkenaan tentang darah, dan juga perkara-perkara yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala larang untuk kita makan, ya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini merupakan kalau kita lihat kepada tarikh Islam para jemaah sekalian, ya, kalau kita lihat kepada tarikh Islam, ia merupakan tarikh yang sangat mulia. Kenapa saya mengatakan tarikh yang sangat mulia?
kerana hari ini tanggal 6 ataupun masuk kepada malam 7 daripada bulan Zulqa'dah, ya. Terjadi peristiwa di dalam bulan Zulqa'dah ini adalah wafatnya seorang ulama besar yang lebih kurang 300 tahun yang dulu, lebih kurang para jemaah sekalian, ya, iaitu wafatnya sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, ya. Sahib ratib iaitu yang mengarang ratib Al-Haddad. Maka di Kuala Lumpur sekarang ini, di Malaysia sekarang ini, ya, di Malaysia sekarang ini sedang diadakan haul Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ya, haul Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Al-Haddad. Maka saya pendekkan kuliah saya pada hari ini kerana minggu lepas pun tidak ada kuliah, ya. Maka saya pendekkan kuliah kita dan para jemaah boleh mengikuti haul Habib Abdullah Haddad ini secara online, live streaming di YouTube Amanah Haq, ya. Amanah Haq, boleh para jemaah buka YouTube Amanah Haq, nanti para jemaah akan dapat menyaksikan live streaming haul Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maka saya cukupkan sampai di sini kita punya pengajian tafsir, cukup dengan satu ayat kerana majlis haul, ya. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manfaatkan ilmu kita, berkatkan kehidupan kita dan angkat penyakit COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.